Now our exclusive friends. Again, Chitragupta exclusive. Chitragupta exclusive. Da. Rahul Gandhi? Da. Yeah. Friends, Rahul Gandhi bar. Now this is a Chitragupta exclusive. राहुल गांधी बार बार एक मुद्दा देश भर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं. He is very voice for us on giving malicious comments, I mean illogical allegations on Adani Group. But the fact of the matter is that राहुल गांधी कहते हैं कि अगर आपका पंखा का स्विच डालते हो तो वो पैसा अदानी को जाता है, टीवी का बटन दबाते हो तो वो पैसा अदानी को जाता है. बल्कि हकीकत ये है राहुल जी कि अगर जो भी स्विच डालते हो तो आपके और वो कांग्रेस, वो कौन सा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में एक एमओयू हुआ था, वो आगे लाइए, वो देश के जनता को बताइए. अगर आप नहीं बताना चाहते हो तो संक्षिप्त में चित्रगुप्त आज देश को परिचय करवाएगा आपका राजनीति क्या है, आपका घटिया राजनीति क्या है. हाउ लो यू स्टूप टू डू पॉलिटिक्स फॉर दिस नेशन, अगेंस्ट दिस नेशन. फॉर दिस नेशन कभी तो होता ही नहीं कांग्रेस का, अगेंस्ट दिस नेशन. नाउ फ्रेंड्स, आप लोग सोचते होंगे कि गिरीश आज अदानी के ग्रुप के बारे में क्यों बात कर रहा है. आई एम नॉट लुकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी कमर्शियल्स इन दिस नैरेटिव. I am only looking from the perspective of saving my borders and who has the capacity to save the borders of my nation. When China is so aggressive by means of a strategy called as pearl of strings or string of pearls, whatever it is. String of pearls అని ఒక స్ట్రాటజీ ఉంది కదా, మన చుట్టుముట్టి భారతదేశాన్ని ఖతం చేద్దామని అనేది చైనా అనుకుంటుందో ఆ స్ట్రాటజీకి కౌంటర్ ఇచ్చే కెపాసిటీ మొగోడు అదాని. ఇలా బద్దలు వలగొట్టిండు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. తర్వాత నేను ఆ చిట్టా తీసుకొని వస్తా, తర్వాత మాట్లాడతా. అయితే ఇవాళ అదానీ గ్రూప్ మీద ఎందుకు మాట్లాడుతున్నామనంటే 8th నవంబర్లా యుఎస్ ఇంటర్నేషనల్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ $553 million financing port terminal in Sri Lanka in spite of Hindenburg's report. మజాక్ పనా సమజరే రాహుల్ గాంధీ అంటే మీరు హిడన్బర్గ్ని పెట్టి అదంతా చేసి అదానిని కుంపగోలు చేసి చైనాకు సపోర్ట్ చేసి భారత సెక్యూరిటీని, భారత ఇంటిగ్రిటీని, భారత రక్షణ బలాలని అవమానించే కథలు చేసుకుంటా ఇంత కథనం నడిపిన ఇవాళ యుఎస్ ఫర్మ్ ఎందుకు $500 million ఫైనాన్స్ చేస్తున్నది ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ మలేషియస్ అలిగేషన్స్ అడుగుతుంది చిత్రగుప్త్. ద స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై ది డిఎఫ్సిస్ ఇన్ ఇండికేటివ్ హౌ ది ఇండియన్ కంగ్లోమరేట్ అదానీ గ్రూప్ హ్యాస్ బీన్ యాక్టింగ్ టు బుల్వార్క్ అగేన్స్ట్ ది చైనీస్ సంస్థలకు తడిపిస్తున్నది. ఫ్రెండ్స్, మన లాంగ్వేజ్లో తెలంగాణలో చెప్పాలంటే ఉచ్చ ఓపిస్తున్నది. डायपर लगा के फिर रहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब अदानी का ग्रुप का नाम आगे आता है. ही सेफ गार्डिंग द वाटर्स ऑफ द नेशन टुडे बाय मीन्स ऑफ द स्पोर्ट्स. आपको लगता होगा गिरीश को कितना मिला ये नैरेटिव रन करने के लिए? घंटा. अगर पैसे के लिए अगर झुकता था, कोई पोजीशन के लिए अगर झुकता था तो मुंह बंद रखता था गिरीश दारामोनी और टू दैट मैटर चित्रगुप्त. मजाक पाना समझ रहे आप? बार बार बोलते फिरे. परहैप्स केडन से प्रेरित है. भाग्यनगर का 5वां मीनार, हैदराबाद का 5वां मीनार. बेटा चिट्टा लिखतम, मजाक पना समझ रहे? सबूत लेके बात करते, मजाक पना समझ रहे? काउंटर के लिए तत्पर रहते, मजाक पना समझ रहे? సబ్జెక్ట్ తీసుకొని వస్తావా చెప్పు, కొట్లాడదాం, సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడదాం, మజాక్ పనా సమజ్రే? అదానీ గ్రూప్ ఏం చేసిందో చెప్తున్నా ఫ్రెండ్స్. శ్రీలంక వాటర్లల్లా ఒక పెద్ద పోర్టును తయారు చేసి చైనాని కౌంటర్ చేస్తున్న ఏకైక సంస్థ అదానీ. దాన్ని వీళ్ళు కౌంటర్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు? 2008లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనాకు అగ్రిమెంట్ అయిందని చెప్పి మనం ఎన్నోసార్లు సోషల్ మీడియాలో కథనాలు చూసినాం. దాని మీద ఈ దొంగ హిందువు, యాంటీ హిందువు, మూర్ఖోं की सरदार రాహుల్ గాంధీ
క్యూ నై బాత్ కడతా హై, ఎందుకు మాట్లాడాడు ఆ 2008 అగ్రిమెంట్ గురించి. చిత్రగుప్త్ అగైన్ ఫస్ట్ ఇటు పక్కన చూద్దాం. కాంగ్రెస్ అలీజ్డ్ కనెక్షన్ విత్ చైనా, ఎంఓయూ విత్ సిసిపి, ఫండ్స్ టు రాజీవ్ గాంధీ ఫౌండేషన్ అండ్ మోర్. ఈ ఆరోపణలు సుబ్రహ్మణ్య స్వామి కూడా చెప్పిండు. భారతీయ జనతా పార్టీ, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి, ఇంకెంతోమంది కూడా చెప్పారు. పేర్ల తర్వాత వస్తాయి ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టైం. నాట్ జస్ట్ ది ఎంఓయూస్ ఫ్రెండ్స్, but the close relationship between the Chinese leader and the Congress party, especially Rahul Gandhi, came into the foray a few years ago during Doklam standoff when Rahul Gandhi was caught secretly meeting with the Chinese officials. जब डोकलांला కొట్లాట అవుతుంటే చైనీస్ అఫీషియల్తోని నువ్వు సీక్రెట్గా ఎందుకు కలిసినావు? చైనా ఓడితో నీకేం పని? నూడిల్స్ తిననీకి పోయినావు రాహుల్ గాంధీ, లేకపోతే చౌచౌ మోమేలు తిననీకి పోయినావు, మోమోస్ తిననీకి పోయినావు? ఎందుకు కలిసినీకి పోయినావు? యు ఆర్ ఏ క్రిటికల్. అరే నువ్వు ప్రతిపక్ష నేతవు రాహుల్ గాంధీ. అమేతీలకైనా నేను మూతిమిద్దానినా నీకు ఇంకా సిగ్గు రాలే రాహుల్ గాంధీ? నువ్వు ఎందుకు కలిసినావు చైనా వాళ్ళని? నువ్వు అదానిని మాట్లాడతావు, అదాని ఇవి బయట పెడుతున్నాడు అని చెప్పి నీకు కారుతున్నది. In 2020, the details about the Rajiv Gandhi Foundation monetary operations emerged. OP India had previously published the detailed pieces about the Chinese government financial contributions of more than 1 crore to RGF. 1 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज गवर्नमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से क्यों मिला? आज पूछ रहा है चित्रगुप्त. The exclusive chitta of 16th November 2023 is that why the Rajiv Gandhi Foundation have received funds from the Chinese government financial corporations in the year 2006. Now again, Congress and China. Pyar. Banti chemanti ముద్దాడుకున్నాయిలే. ఇదే ఇది బంతి చేమంతి ఆనాటికేని ముద్దాడుకున్నాయిలే. చూడు, ఇన్ దిస్ కాంట్రవర్షియల్ స్పీచ్ అట్ క్యాంబ్రిడ్జ్, రాహుల్ గాంధీ షోడ్ ప్రైజెస్ ఆన్ చైనా as an aspiring superpower and force nature, adding that China harbors social harmony. The Gandhi Sion had also lauded China's controversial road and belt తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నాకు గలీజ్ మాటలు వస్తాయి. ఆడెవడో పైకి వస్తున్నాడంటే నీకు 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 సంతోషం అవుతున్నది. భారతదేశం ఏమో మైలైన్ చేస్తావు. ఇండియాలో తయారవుతున్న మొబైల్ చైనాలో తయారవుతున్నాయని అంటాడు. ఇండియాలో ఫ్యాక్టరీ ఉంటే చైనాలో ఎడికని తయారవుతారా భయ్? చైనా అనంట ఇక చూడవు ఎట్లా మాట్లాడాడు చూడాడు, సూపర్ పవర్ అనంట. వెనకడికి మీ నాయన దానికి యుఎన్ పవర్ అంట కట్టిండు. మీ తాత, మీ గులాబ్ వాలే చాచాజాన్, నువ్వేమో ఆడ మాట్లాడుతావు. ఆడికి అయిపోలే. డ్యూరింగ్ హిస్ రీసెంట్ టూర్ ఇన్ లదాఖ్, రాహుల్ గాంధీ క్లెయిమ్ దట్ చైనా హ్యాడ్ గ్రాబ్డ్ India's grazing land in Ladakh. However, Gandhi during his UK visit in May last year had asserted that Ladakh is to China what Ukraine is to Russia. ఈడు రాహుల్ గాంధీ ఈడు అంట. ఎందుకనంటే నా దేశం మీది కాడికి వచ్చిందనంటే బిడ్డ ఈయనది లేదుగా. నేను ఒక స్టేజ్ మీదికి నా తల్లిదండ్రులనంటే కూడా నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తానొచ్చు, నా తల్లిదండ్రులనంటే కూడా నాకు ఓపిక ఉందొచ్చు. సరే పిచ్చోడు ఫాల్తుగాడు మాట్లాడిండు అని అనుకుంటా. అరే నా తల్లిదండ్రులకు జన్మనిచ్చిన నా మాతృభూమి రాబాయ్ ఇది. నువ్వు దాన్ని అంటావు రబాయ్ రాహుల్ గాంధీ, నాకు మాట చెప్పు. ఇక నేను ఈడు అనకపోతే ఇంకేమన్నా. లదాఖ్ని ఏమంటుండే తెలుసా ఫ్రెండ్స్ మనోడు? రష్యాకు యూక్రెయిన్ ఎట్లనో అట్లా చైనాకు లదాఖ్ అంట. అంటే వాడు మన మీద దాడి చేస్తే మనం దాడి చేయించుకోవాలంట. సిగ్గులు శరామునే రాహుల్ గాంధీ. వెనకటికి మీ తాత మసాకరే, కశ్మీరీ పండిట్ల జెనోసైడ్. ఇవాళ లదాఖ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ హేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఫ్రెండ్స్, ఇట్లాంటి చిట్టాలు మీకు మస్తు దొరుకుతాయి. ఏడ దొరుకుతాయి అని అంటే ఓన్లీ చిత్రగుప్తులనే దొరుకుతాయి. బికాస్ అంత ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తాం. మాకు సబ్జెక్ట్ చెప్పాలన్న ఆశ కంటే ఎక్కువ తపస్సు. మాకు తపస్సు. ఏదో మానిటరీ బెనిఫిట్ కోసం ఈ ఛానల్ పెట్టలే ఫ్రెండ్స్. పెట్టేది ఉంటే ఎప్పుడో పెడుతుండే, మాట్లాడేది ఉంటే ఎప్పుడో పెడుతుండే. గొప్ప రీసెర్చ్ చేసి ఎంతోమంది మేధావులు. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ సింగిల్ మైండ్ ఆఫ్ గిరీష్ దారముని ఫ్రెండ్స్. I should appreciate my friends and my extended family and my the gurus who made me like this or who created this Chitragupt. అందుకే దాని పేరు కూడా చిత్రగుప్త్ అని పెట్టినాం. చిట్టాలు అందరివి రాస్తాం, బాగా చెప్తాం, గట్టిగా చెప్తాం.
ఇన్ ఎ పొలైట్ వే చెప్తాం, రాజ్యాంగబద్ధంగా చెప్తాం. వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బి పొలిటికలీ కరెక్ట్, వీఆర్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బి కాన్స్టిట్యూషనలీ కరెక్ట్. రాజ్యాంగంగా కరెక్ట్గా ఉన్నామా లేదా అన్నదే చిత్రగుప్తు నినాదం. పొలిటికల్ కరెక్ట్నెస్ హఠా సవన్కి ఘట. సమజైందా ఫ్రెండ్స్? ఎందుకంటే ఈ దేశాన్ని ప్రేమిస్తాం, ఈ దేశాని కోసం చచ్చిపోతాం, ఆ దేశాని కోసము తాపత్రయపడుతూ తపస్విలా పనిచేస్తున్న నరేంద్ర దామోదర్ దాస్ మోడీకి కూడా పనిచేస్తాం. ఎస్, ఇఫ్ చిత్రగుప్త్ ఈజ్ బయాస్డ్ టు ఏ పార్టీ, ఎస్ ఇట్ ఈస్ బయాస్డ్. ఇట్ ఈస్ బయాస్డ్ టు దట్ పార్టీ హూ థింక్స్ అబౌట్ దిస్ కంట్రీ. ఈ దేశం కోసం ఆలోచించే పార్టీ కోసం మేము బరాబర్ ఆలోచిస్తాం. ఇట్ మే బి బీజేపీ టుడే ఆర్ ఇట్ మే బి టుమారో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లైస్ ఆర్ టు దట్ మ్యాటర్ భారత్ లైస్, చిత్రగుప్త్ పాదాభివందనం చేస్తుంది, చేస్తూనే ఉంటుంది. ఎమోషనల్ ఉండొచ్చు, బరాబర్ ఉంటాం, భారతీయతను వ్యక్తం చేస్తాం. అగర్ कोई कट्टर कहता है तो हाँ हम कट्टर है, देश के लिए कट्टर बनना पड़ता है तो हाँ हम कट्टर है, क्योंकि अपीजमेंट के नाम पे मजाकपना समझ के रखे हर कोई. मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये देश रहना चाहिए. भारत माता की जय. సైనింగ్ ఆఫ్ మీ గిరీష్ దారముని, మన చిత్రగుప్త్.